Good morning, everyone. Am I clear and visible? Yes, ma'am. Okay, right. So still only the 43 members has joined the class. So daily మీకు చెప్తున్నా కూడా మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేస్తున్నారు అటెండ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు అటెండ్ అవ్వరో తెలియదు కాన్స్టెంట్లీ ఓన్లీ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఆర్ బీన్ వెరీ రెగ్యులర్ 44 members 24 మెంబర్స్కి ఓన్లీ 44 మెంబర్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు అంటే సార్ట్ ఆఫ్ importance you are showing to the classes. So we'll move to the class directly. So in the last class, we've been completed the implementation of the RMI, right? RMI implementation has been completed. We saw different services which have been helpful for the implementation of the RMI along with the objects that they are being communicating with each other, like maintaining the proxy at the client side, maintaining the what is called as object reference of the client on the server side. Along with that, what is the role of the remote reference module, what is the role of the communication module, and how the corresponding proxies and corresponding object references have been helpful for us, and how the remote object is going to be acting as a servant whenever the client requests for. So client ఒక పర్టికులర్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు సర్వర్ ప్రాసెస్లో ఆ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ సర్వర్గా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, అలాగే కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ యొక్క రోల్ ఏంటి, రిమోట్ రెఫరెన్స్ మాడ్యూల్ రోల్ ఏంటి, రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్లో ఏం స్టోర్ అయి ఉంటుంది, వన్స్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ బై ద పర్టికులర్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ సైడ్. సో వాట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ విల్ డూ, ఒకసారి రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది, ఎలాగ డిస్పాచర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన క్లాస్కి ఎలాగ ఇంటిమేషన్ పంపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద స్కెలెటన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్సీ, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ దేర్ రోల్స్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద two objects, how they will be helpful in the remote method invocation of one object to the another object, how the communication modules are been working along with the request reply protocol or the mechanism. Okay, so what are all the other things that will be helpful for us, like proxy, dispatcher, skeleton? Skeleton is nothing but a part of the program or a copy of the program which will be generated because of the use for many number of clients at a time. Okay, so along with that, we are also having a binder, server threads, activators, persistent objects, and all those things, location service. These are all the different services which are helpful for the invocation of the methods and implementation of the communication between the two objects which are remotely aparted with each other. Okay, so two objects geographical ka different distance లో అపార్ట్ అయి ఉన్న వాటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరగాలి, ఒక దాని నుంచి ఇంకొక దానికి కాల్ ఎలా వెళ్ళాలి, ఆ రిక్వెస్ట్ని ఇన్వోక్ ఎలా చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ రిక్వెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత how the communication will be get continued. So what sort of things will be happening, what are all the different other services that will be helpful for those two objects, ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్కి ఇంకా ఏమేమి సర్వీసెస్ హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి, how they will be causing the communication to be get executed, what is the persistent object, what are the activators, what are all the location services which will be helpful for, and what is the binder that will be helping the two objects to be get located with the corresponding objects that could be referred, and server threads which are being created because of the different users that are been asking for the same process and the same object to be get communicated with. ఒకేసారి నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఒకటే ప్రొసీజర్ని కానీ లేకపోతే ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ని కానీ ఫంక్షన్ని కానీ యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం సర్వర్ థ్రెడ్స్ని జనరేట్ చేస్తాం. అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ అబౌట్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్, వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ దిస్ అంటే distributed garbage collection is nothing but not simply collecting a garbage or unwanted or wasted things or any rubbish things that we want to throw away. Actually, these are all the things which are being generated meanwhile the objects are going communicating. సో ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇనిషియేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ వరకు జరిగినప్పుడు జనరేట్ అయ్యే లోకల్ టెంపరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అవనివ్వండి, టెంపరీ ఫైల్స్ అవనివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెండ్
that will be get collected which are not in use and which are not live at that moment. ఏవైతే కరెంట్గా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదో ఆ మూమెంట్లో వర్క్ చేయట్లేదో లేదంటే యాక్టివ్గా లేవో వాటిని మనం కలెక్ట్ చేసి డిజాల్వ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ దెమ్ టు బి డిజేబుల్డ్ ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిలీటింగ్ దెమ్ వాట్ ఎవర్ యూ సే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the garbage collection. In the distributed environment, we may have the many connectivities with the network. That is, we've been connected to the many people and all are being connected to us, or many people are being connected to the many people. That is, many communication nodes are being connected to the many links. So ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ నోడ్కి మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లింక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఒక ప్రాసెస్ ఇంకొక ప్రాసెస్తో కమ్యూనికేట్ చేయటం, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేటింగ్ విత్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ నోట్స్ ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ నోట్స్, calling with each other, requesting with each other, communicating with each other, sharing the data with each other. So while doing all these things, మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఆర్ఎంఐ కానీ ఆర్పిసి కానీ దట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా షేరింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న ఈ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ కానివ్వండి, లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ కానివ్వండి, రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ కానివ్వండి, రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ కానివ్వండి, ఏదో ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేసి అవి రెండు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. సో వన్స్ దే హ్యావ్ బీన్ కంప్లికేటెడ్ కమ్యూనికేటింగ్, ఒకసారి కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేశాయి అని అంటే దే మే బి కమ్యూనికేటింగ్ ఇంటర్న్ విత్ హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ నోట్స్. సో అవి రెండే కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ నోట్స్తో కూడా అవి ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ దే విల్ డూ ద కమ్యూనికేషన్ విత్ ద అదర్ నోట్స్ ఆల్సో. సో అలా కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు అంటే నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు 1 or 2 or 3 or 4 or 5 కమ్యూనికేషన్, దే విల్ బి గోయింగ్ టు they will be in turn generating the number of objects, and those objects are been communicating with other running programs, other running objects, whatever the not. So that number of object references generate అవటం, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్సెస్ జనరేట్ అవటము, ఎలాగైనా సరే అవి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. సో అలాంటి మూమెంట్లో అవి ఇఫ్ దే ఆర్ బీన్ రిమైండ్ అన్యూజ్డ్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ బీన్ క్రియేటెడ్ బట్ దే ఆర్ బీన్ రిమైన్ అన్యూజ్డ్, కరెంట్గా మనం వాటిని వాడట్లేదు, అన్యూజ్డ్గా ఉన్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు మన ఫోన్లో ఎలా అయితే క్యాషీ యాప్ రిలేటెడ్ క్యాషీ డేటా, న్యూస్ డేటా ఎలా అయితే రిమూవ్ చేసేసుకుంటున్నామో, ఇక డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో కూడా డిఫరెంట్ ఎక్స్టర్నల్ టెర్మినల్స్తో మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటాం. వాటిలో ఆ యూజర్ టెర్మినల్స్ ఉండొచ్చు, యూజర్ టెర్మినల్స్ ఉండొచ్చు. సో యూజర్ టెర్మినల్స్ దగ్గర డేటా పెట్టుకొని మిగతా అన్ని కూడా డిలీట్ చేసేయటం బెటర్. ఎందుకు అంటే ఆబ్వియస్లీ మెమరీ, దే ఆర్ బీన్ ఆక్యుపైయింగ్ మెమరీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ బీన్ డిక్రీజింగ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. మన సిస్టమ్, మన ప్రాసెస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ డిక్రీజ్ చేస్తాయి. అలాగే మెమరీని కూడా దే విల్ బి ఆక్యుపైయింగ్ మోర్. So that దానికోసం we are been collecting the garbage. And while implementing this distributed communication, both the parties which are been communicating with each other has to share this particular garbage collection procedure. సో రెండు కూడా ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయో లేదంటే ఒక కమ్యూనికేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా దే హ్యాస్ టు షేర్ ద గార్బేజ్ కలెక్షన్ ప్రొసీజర్. దే హ్యాస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద గార్బేజ్ కలెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఇన్ కామన్. అంటే ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎక్స్టర్నల్లీ విత్ దాట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి అనుకోండి, సమ్ అదర్ 11th ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డిలీటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ రిమూవింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కలెక్టింగ్ ద గార్బేజ్ అని అంటే కాదు. Only those 10 objects which are going to be communicating with each other, they will be observing themselves which are being remained and which are not remained, which are active now, which are not active, whether they are being closing the communication, whether they are still wanting to make the communication to be live. కమ్యూనికేషన్ లింక్ ఇంకా లైవ్గా ఉంచి కమ్యూనికేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే వాళ్ళు క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, అందులో ఎన్ని టర్మినల్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి, 10లో ఓన్లీ 5 యాక్టివ్గా ఉంటాయా, మిగతా 5 దే విల్ బి డమ్, ఎలాగా అనేది అవే డిసైడ్ చేసుకుని దే విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, దే ఆర్ బీన్ షేరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ డిసైడింగ్ దట్ whether they has to keep remind the objects that are being created or the process created. Object create అయిన వాటిని, ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయిన వాటిని ఉంచాలా లేదా అనేది వాటిలో అవే డిసైడ్ చేసుకుంటాయి. సో ఫర్ దాట్ వన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ అ గార్బేజ్ కలెక్షన్ మాడ్యూల్ అనమాట. ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి కూడా గార్బేజ్ కలెక్షన్ మాడ్యూల్ కావాలి. సో ఈ గార్బేజ్ కలెక్షన్ మాడ్యూల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జావా కాంటెక్స్లో డిస్కస్ చేస్తే ద జావా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అల్గోరిథం ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటనేవి లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. ఒకటి రిఫరెన్స్ కౌంటింగ్, అంటే ఏంటంటే మనకి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్సెస్ వచ్చాయి, మనకి అని కాదు, వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్, హౌ మెనీ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్సెస్ దే హ్యావ్ గాట్ ఇన్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్.
ఓకే. సో, ఒక 10 ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయంటే 10 ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర కూడా వాట్ ఈస్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ద రిఫరెన్సెస్ దే గాట్. Some objects may get only the 5 references, some objects may get the 2 references. In that way, we are going to be counting the references first. Then, ఎప్పుడైతే మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్‌గా వి విల్ బి క్రియేటెడ్ ద ప్రాక్సీ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ సైట్. మన దగ్గరికి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే రిక్వెస్టర్ దగ్గర నుంచి. అండ్ దట్ పర్టిక్యులర్ రిక్వెస్టర్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ విత్ అవర్ ప్రాక్సీ. మనల్ని రిక్వెస్ట్ చేశాడు. మన ప్రాక్సీ వాడి దగ్గర ఉంటుంది. వాడి రిఫరెన్స్ మన దగ్గర ఉంటుంది. ఇలాగా ప్రతిసారి ఫర్ ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ a remote object reference is going to be created and enters a process, then a proxy will be created. And that particular proxy which has been created has to be intimated to the server each and every time. And whenever if it is not wanted, if it is being deleted, then also we have to intimate the server. For example, client request చేశారు, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ సర్వర్కి వెళ్ళింది, ప్రాక్సీ ఏమో క్లయింట్కి వచ్చింది, సర్వర్ ప్రాక్సీ. సో మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు, నేను కట్ చేసేయాలనుకుంటున్నాను, ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద సర్వర్ నౌ, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాక్సీ ఫ్రమ్ మై సిస్టమ్. నా సిస్టమ్ నుంచి ఆ సిస్టమ్ యొక్క ప్రాక్సీ నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డిలీట్ చేస్తున్నాను అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సర్వర్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. అలాగే నీతో కమ్యూనికేట్ నేను చేస్తున్నాను అన్న ఇన్ఫర్మేషన్, నా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇది, ఐ నీడ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యూ అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం సర్వర్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. సో whenever a proxy is created, whenever a remote object reference is needed, whenever a proxy is to be deleted if not needed, then all these things has to be intimated to the server priorly. Okay, సో దట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే కౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవటము, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ కౌంట్ చేయటము, అలాగే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాక్సెస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు, ప్రాక్సెస్ డిలీట్ అయినప్పుడు మనం ఎలాగైతే కౌంట్ చేసుకుంటామో ఇవన్నీ కూడా మనకి గార్బేజ్ కలెక్షన్ కోసం అంతా వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది, వాట్ ద గార్బేజ్ కలెక్షన్ విల్ బి డన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్ మెయింటైన్స్ అ సెట్ ఆఫ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసెస్ విచ్ ఈస్ బీన్ కాల్డ్ ఎట్. అంటే క్లయింట్ సర్వీసెస్, క్లయింట్ ప్రాసెసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో, రిక్వెస్ట్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ని, వాటి యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ని, వాటి యొక్క నేమ్స్ని అది సెట్ చేసుకుంటుంది. అంటే రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి, రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ ఎందులో స్టోర్ అయి ఉంటాయి, దే విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్, రైట్. సో ఇది ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు, రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మెయింటైన్ చేసిన వాటి యొక్క నేమ్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎవరు, సర్వర్ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసెస్ విచ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద remote reference and which created the remote reference objects and which has been maintained in the remote object table at the server side. Server side ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మన టేబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్న క్లయింట్స్ యొక్క ఆ ప్రాసెస్ యొక్క నేమ్స్ మనకి ఇక్కడ సర్వర్ సిస్టమ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఈజ్ సర్వర్ సిస్టమ్, దెన్ బి డాట్ హోల్డర్స్ అనే ఒక ప్రాసెస్ మన క్లయింట్ ప్రాసెస్ యొక్క నేమ్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోరింగ్ దట్ హ్యావ్ ద ప్రాక్సీస్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ బి. అంటే బీతో కమ్యూనికేట్ చేసుకునే సిస్టమ్స్ అన్నిటికీ కూడా, బీతో కమ్యూనికేట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అన్నిటికీ కూడా బి యొక్క ప్రాక్సెస్ వెళ్ళిపోతాయి, బి యొక్క ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఏవేవైతే ప్రాక్సెస్ క్రియేట్ చేశాయో బీకి వాటి యొక్క నేమ్స్ బి స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అలాగే వెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈజ్ అ క్లయింట్ సిస్టమ్ అనుకుందాం, అండ్ సి వాంట్స్ రిసీవ్స్ అ రిమోట్ రిఫరెన్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద బి. సి ఒక రిమోట్ రిఫరెన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంది బీతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే బి యొక్క అంటే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బి యొక్క రిఫరెన్స్ దాని దగ్గర ఉంది అన్న విషయము, బి యొక్క ప్రాక్సీ దాని దగ్గర ఉంది అన్న విషయము ఇట్ హ్యాస్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద బి ఇట్ సెల్ఫ్. నేను నీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐ ఆమ్ సి, యు ఆర్ బి, అండ్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యూ, సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడింగ్ ద రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ టు యువర్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ బై ద మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ యాడ్ రిఫరెన్స్. యాడ్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ బి అనేది యూజ్ చేసుకుని సి ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ బి. మీతో కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసం దానికోసం అదే ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది బై ద మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ యాడ్ రిఫరెన్స్. దేనికి రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, దేనికి రిఫరెన్స్ యాడ్ చేస్తుంది, బీకి యాడ్ చేసుకుంటుంది. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాడెడ్ టు ద రిమోట్ రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఓకే, అండ్ అప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, సిని బి డాట్ హోల్డర్స్కి యాడ్ చేసుకుంటుంది. వై, బికాస్ సి ఈజ్ అ క్లయింట్ ఫర్ బి ఎట్ విచ్ బీస్ ప్రాక్సీ హ్యాస్ బీన్ మెయింటైన్డ్. సి అనేది బీకి క్లయింట్, అలాగే బి యొక్క ప్రాక్సెస్ సి దగ్గర మెయింటైన్ చేయబడింది కాబట్టి బి డాట్ హోల్డర్స్ ఏం నోట్ చేసుకోవాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు నోట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మనకు ఎప్పుడైతే అవసరం లేదు, మనము కమ్యూనికేషన్ టెర్మినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, యూఆర్ నాట్ నో మోర్ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ ద బీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకోవట్లేదు, సో బీ దగ్గర ఉన్న రిఫరెన్స్ కూడా మనం డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫార్మింగ్ టు ద బీ
by the method called as remove reference of B. సో ఎప్పుడైతే అలా పెడతామో ఆటోమేటిక్గా మన ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ మనకి అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది బి దగ్గర, అండ్ బి ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి రిమూవింగ్ అవర్ నేమ్. మన దగ్గర ప్రాక్సీ పోతుంది, మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ బి దగ్గర ఉన్నది పోతుంది, అండ్ బి డాట్ హోల్డర్స్లో మన నేమ్ అది నోట్ చేసుకుంది. సో అది కూడా అది డిలీట్ చేసేస్తుంది. సో బట్ ఎవరికి వాళ్ళే అన్నోన్ అనమాట ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఎప్పుడైతే ఇలాగా బీ డాట్ హోల్డర్స్ అనేది ఎంటీ ఉంటుందో, ఎంటీ అయిపోతుంది అంటే నో రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆక్యుపైడ్ విత్ సమ్ లోకల్ రెఫరెన్సెస్. లోకల్ హోల్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హోల్డర్స్ తీసుకుని అందులో లోకల్ రెఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది. మనం మాట్లాడుకుంటుంది రిమోట్ కమ్యూనికేషన్ కాబట్టి అలా జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎలాగ ఈ అల్గోరిథం ఏ బేసిస్ మీద ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది అంటే, here this algorithm is going to be maintained in between the remote reference modules of the processes of so and so objects. ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మధ్యలో ఉన్న రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్ మధ్యలో ఈ ప్రొసీజర్ వర్కౌట్ అవుతుంది. అంటే రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ వన్స్ విచ్ హాస్ టు implement this distributed garbage collection algorithm between those two objects which are being communicating now. ఏవైతే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క ప్రాసెస్కి మధ్యలో ఈ రిమోట్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ అనేవి దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమ్యూనికేటింగ్. అది మనకి తెలుసు, అసలు కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్తో మనం వర్క్అవుట్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం. బట్ ఈ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనేది ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అంటే రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి. ఏ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ మీద అంటే పెయిర్ వైజ్ రిక్వెస్ట్ రిప్లై కమ్యూనికేషన్. పెయిర్ వైజ్ రిక్వెస్ట్ రిప్లై కమ్యూనికేషన్ అంటే టూ పార్టీస్కి మధ్యలో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ జరగాలి టు అండ్ ఫ్రో. నేను చెప్పాను కదా, సి నుంచి బికి కమ్యూనికేషన్, బి నుంచి సి కమ్యూనికేషన్. ఇన్వెచ్ అంటే నార్మల్ కమ్యూనికేషన్ గురించి కాదు, గార్బేజ్ కలెక్షన్కి కూడా టు అండ్ ఫ్రో అండ్ బయలాటరల్ కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అని చెప్తున్నారు. అండ్ it is been implemented in a pairwise request reply communication procedure with at most once invocation semantics. దేంతో జరుగుతుంది? విత్ అట్మోస్ట్ వన్స్ ఇన్వకేషన్ సెమాంటిక్స్. అట్మోస్ట్ వన్స్ ఇన్వకేషన్ సెమాంటిక్స్ అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మెకానిజం అప్లై చేసి మినిమం రిజల్ట్ గ్యారంటీడ్ అంటే మినిమం కమ్యూనికేషన్ గ్యారంటీడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో మాత్రమే ఈ గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుందన్నమాట. అంటే ఏంటంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మెకానిజం మనం ఏమీ అప్లై చేయలేదనుకోండి, అక్కడ కమ్యూనికేషన్ జరగచ్చు, కమ్యూనికేషన్ జరగకపోవచ్చు అని మేబీ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ కేసులో అక్కడ గార్బేజ్ కలెక్షన్ మనకు జరగదన్నమాట. ఇంకో కేసు ఏంటంటే అట్మోస్ట్ వన్స్ ఇన్వకేషన్ సెమాంటిక్స్లో ఏదైనా ఒక ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మెకానిజం అప్లై చేసి ఒకసారైనా వాటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరిగేలాగా మనం చూస్తున్నాం. అలాంటి కేసే ఈ గార్బేజ్ కలెక్షన్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అంటే ఒకసారి చెక్ చేసి, మినిమం ఒకసారి చెక్ చేసి, ఓకే దే ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ ఆర్ నాట్, whether the objects has to be keep in live or not, whether they has to be converged or not అనేది ఒక్కసారైనా మనం చెక్ చేసేసి వాటి యొక్క వర్క్ ఏంటో మనం చూసి కన్వర్ట్ చేయాలా లేదా, కన్వర్ట్ చేస్తే కన్వర్ట్ చేసేసేయడం, లేదు అనుకుంటే వాటిని లైవ్గా ఉంచడం, అట్లీస్ట్ ఒకసారైనా వర్క్ అయ్యేలాగా చేస్తాం అనమాట. సో ఆ ఇన్వకేషన్ సెమాంటిక్స్ బేసిస్ మీద, పేర్ వైజ్ రిక్వెస్ట్ రిప్లై కమ్యూనికేషన్ బేసిస్ మీద రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ మెథడాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి. అండ్ అల్గోరిథం ఏమేమి టాలరేట్ చేస్తుంది అని అంటే, ఎప్పుడైనా సరే యాడ్ రిఫరెన్స్ బి అనే మెథడ్ దగ్గర కానీ రిమూవ్ రిఫరెన్స్ మెథడ్ దగ్గర కానీ ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టాలరేటింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ద రిజల్ట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి what is called as tolerating any failure of the client process. కమ్యూనికేషన్ సర్కిల్లో, కమ్యూనికేషన్ పాత్లో అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్మనెంట్ ప్రోటోకాల్లో ఏమేమైతే క్లయింట్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయో వాటి నుంచి కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టాలరేటింగ్, అంటే అప్పటికి కూడా మనకు అక్కడ వర్క్ అవుతుంది అని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే, ప్రతి రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్కి కానీ ప్రతి రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్కి కానీ ఎక్కడైతే మనం కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నామో, కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, మీరు నన్ను చూస్తున్నారు, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ సమ్ లెసన్స్, సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హియరింగ్ దాట్ ఇట్స్ బీన్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్, రైట్? ఇట్స్ అ రిమోట్ కమ్యూనికేషన్. మీరు ఎక్కడో ఉంటే మీతో నేను కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాను, మీతో నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే my object of my process is going to be communicating with your object of your process. So మన కమ్యూనికేషన్ లింక్ రైట్ ఫ్రమ్ ద 45 minutes ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి పర్సిస్టెంట్ అనమాట. అది యాక్టివ్గా ఉంటేనే యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై వాయిస్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై వీడియో, యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై లెసన్
ఓకే. సో, అలాగా ఇప్పుడు మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్యారలల్లీ ఎంతమందైతే క్లాస్‌కి యాడ్ అవుతున్నారో, ఎంతమందైతే క్లాస్ నుంచి డిపార్ట్ అవుతున్నారో, వెనెవర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎవరైతే డిపార్ట్ అయిపోతారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక నంబర్ డిపార్ట్ అయిపోయారు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ డిస్‌కనెక్టివిటీ. ఇమ్మీడియేట్‌గా నా కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఆ పర్సన్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్‌తో కమ్యూనికేట్ చేసుకొని, ఆ లింక్ ఆ టెర్మినల్‌తో కమ్యూనికేట్ చేసుకొని వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ప్రొసీజర్ అక్కడ టెర్మినల్ సైడ్ కనెక్ట్ అయ్యి లేదు కాబట్టి నౌ proxy at that particular side will be get removed and object reference of that particular object of a so and so number from my side is going to be get removed. ఓకే. సో, నాకు మీరందరూ కనెక్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ 12 ఉన్నారు. 12 కనెక్ట్ అయ్యే ఉన్నారు. కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి 12 దగ్గర నా ప్రాక్సీ ఉంటుంది. ఓకే. సో, నా సిస్టమ్ యొక్క ప్రాక్సీ 12 ఈస్ గోయింగ్ టు బి బేరింగ్ అండ్ 12 యొక్క ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ నా దగ్గర ఉంటుంది. సో, దట్స్ వై దెన్ ఓన్లీ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్ యూ. ఎప్పుడైతే 12 డిస్కనెక్ట్ అయ్యారో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ 12 డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారనుకోండి, ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుతుంది? నా దగ్గర ఏముంటుంది? ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ 12 నుంచి కన్వర్ట్ చేసేస్తాను. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ నో మోర్. అది కనెక్ట్ అయ్యి లేదు. ఇంకా 12 నంబర్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ అయ్యి లేదు. సో దెన్ వై డు ఐ హావ్ టు మెయింటైన్ ద కరెస్పాండింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్. ఆ టెర్మినల్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నేనెందుకు మెయింటైన్ చేయాలి? ఇట్స్ యూజ్‌లెస్ ఫర్ మీ నౌ. అలాగే 12 నుంచి నా ప్రాక్సీ డిటాచ్ అయిపోతుంది. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ బీన్ కనెక్టెడ్ నో మోర్ విత్ మీ. నా దగ్గర నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి లేదు. ఓకేనండి. సో, ఇలాగా ఎప్పటికప్పుడు గార్బేజ్ కలెక్షన్ మ్యూచువల్‌గా ఇంప్లిమెంట్ అయిపోవాలి. వెనెవర్ యూ ఆర్ బీన్ కనెక్టింగ్, వెనెవర్ యూ ఆర్ బీన్ డిస్కనెక్టింగ్, గార్బేజ్ కలెక్షన్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్యారలల్లీ. అంటే కమ్యూనికేషన్‌తో పాటు గార్బేజ్ కలెక్షన్ కూడా ప్యారలల్‌గా జరిగిపోవాలి. ఈ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ఎంఐలో చేస్తున్నామా, ఆర్‌పిసిలో చేస్తున్నామా అనేది ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అన్నమాట. బట్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనేది మాత్రం ఇట్ ఈస్ మస్ట్. ఓకేనా? అండ్ అది రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్. అక్కడ ఏమనుకున్నాము ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిమోట్‌గా ఎక్కడో ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఒక ఆబ్జెక్ట్‌ని కాల్ చేయాలంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ పారాడిగ్మ్‌లో కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే ఏం జరగాలి అని. ఇంకొక మెథడాలజీ ఏముందని అనుకున్నాము డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్‌లో రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రొసీజర్‌లో అంటే ఈ యూనిట్‌లో మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఇంకొక ప్రొసీజర్ ఏంటి? అసలు ఈ యూనిట్ ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఆర్ఎంఐ కదా! సో, ఆర్ఎంఐ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారండి. ఎందుకంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఎఫిషియంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ఎంఐతోనే పాసిబుల్ కాబట్టి. ఓకేనండి. సో, అక్కడ మనము ఇంకొక ప్రొసీజర్ కూడా ఇంకొక ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉందనుకున్నాం. ఏంటి అంటే రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్. ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఈవెంట్ బేస్డ్ అని చెప్పేసేసి. అది కూడా మనం షార్ట్‌గా చెప్పుకుందాము. ఇక్కడ రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ అంటే ఆర్ఎంఐకి రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏ క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ కాల్స్ ఎ ప్రొసీజర్ ఇన్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ ఇన్ అ సర్వర్ ప్రాసెస్. అక్కడ ఏమనుకున్నాము objects are been calling each other. Ikkada directly we can see that no objects are been calling or involving there. Directly a procedure is been calling with another procedure of another program. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఒక ప్రొసీజర్ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఇంకొక ప్రొసీజర్ ని కాల్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ కాల్స్ ఎ ప్రొసీజర్ ఇన్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ ఇన్ అ సర్వర్ ప్రాసెస్. సర్వర్ ప్రాసెస్ లో ప్రెజెంట్ అయి ఉన్న ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ని క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఒక ప్రొసీజర్ కాల్ చేస్తుంది. ఓకే. సర్వర్స్ మే బి క్లయింట్స్ ఆఫ్ అదర్ సర్వర్స్ టు అలౌ చైన్స్ ఆఫ్ ఆర్‌పిసిస్. ఈ కేస్‌లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్‌స్టాంటేనియేట్ చేసి అంటే ఆర్ఎంఐలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్వోక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్ టర్న్ జనరేట్ చేస్తుంది అని అనుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మన క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ సర్వర్‌లో ఉన్న ఒక ప్రోగ్రామ్‌ని కాల్ చేసింది. ఓకే. సర్వర్స్ మే బి క్లయింట్స్ ఆఫ్ అదర్ సర్వర్స్ టు అలౌ చైన్స్ ఆఫ్ ఆర్‌పిసిస్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మనం ఏదైతే సర్వర్‌ని కాల్ చేసామో ఆ సర్వర్ ఇంకొక సర్వర్‌కి క్లయింట్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో, మేకింగ్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఆఫ్ ఆర్ చైన్స్ ఆఫ్ ఆర్‌పిసిస్. ఎలా అయితే ఆర్ఎంఐలో ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ లింక్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కనెక్ట్ అయ్యి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చో ఆర్‌పిసిలో కూడా ప్రొసీజర్స్ దే మేక్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ డైరెక్ట్‌లీ ఈవెన్ విత్ ద సర్వర్స్ ఆల్సో. సర్వర్స్ నుంచి కూడా మనం డైరెక్ట్‌గా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అంటున్నారు. సో, క్లయింట్ నుంచి ఒక సర్వర్‌ని మనం కాల్ చేసాము అంటే వి ఆర్ ద క్లయింట్ దట్ ఈస్ ద సర్వర్. బట్ దట్ సర్వర్ మే బి క్లయింట్ ఫర్ సమ్ అదర్ సర్వర్స్ with which it is been communicating allowing the chains of the RPCs to be formed. Okay. ఇక్కడ చూడండి a server process defines in its service interface the procedures that are available for calling remotely. అక్కడ ఏమనుకున్నాము రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ లో the objects are going to be providing the remote interfaces in which they are being exhibiting the మెథడ్స్ దట్ ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఫర్ ద రిమోట్ ఇన్వొకేషన్ అనుకున్నాం. రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్కి ఏమైతే అవైలబుల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో
ఆ మెథడ్స్ని రిమోట్ ఇంటర్ఫేసెస్లో ఏ ఆబ్జెక్ట్కి ఆ ఆబ్జెక్ట్, ఏ ప్రాసెస్కి ఆ ప్రాసెస్ రిమోట్ ఇంటర్ఫేసెస్లో ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సో దట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ what sort of methods can we invoke from that particular object, and to invoke that particular method in that program, what sort of object that we have to generate అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా సర్వర్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది అంటున్నారు, సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి ప్రాసెస్కి మధ్యలో, కాబట్టి రిమోట్ ఇంటర్ఫేస్ అక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. రిమోట్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏం జరుగుతుంది, రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్కి అవైలబుల్గా ఉన్న మెథడ్స్ని రిమోట్ ఇంటర్ఫేస్లో ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, క్లయింట్స్ ఆర్ బీన్ వర్కింగ్ విత్ ద సర్వర్స్, కాబట్టి సర్వర్ దగ్గర ఉన్న సర్వీసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో, సర్వర్ దగ్గర అవైలబుల్ సర్వీసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ సర్వీసెస్ని అది ఒక సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఆ ప్రొసీజర్స్ని ఏవైతే కాల్ ఐ మీన్ ఏవైతే క్లయింట్స్ రిమోట్గా దాని నుంచి కాల్ చేయొచ్చో వాటిని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సేమ్ ప్రొసీజర్ అంతే కదా. ఏ సర్వర్ ప్రాసెస్ డిఫైన్స్ ఇన్ ఇట్స్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్. సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది, ద ప్రొసీజర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద కాలింగ్ రిమోట్లీ. రిమోట్గా ఏ ప్రొసీజర్స్ అయితే కాల్ చేయొచ్చో వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. మేబీ ఇంప్లిమెంటెడ్ టు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద చాయిసెస్ ఆఫ్ ఇన్వోకేషన్ సెమాంటిక్స్. సో ఈ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న ఏ మెథడ్నైనా ఏ ప్రొసీజర్నైనా ఏదో ఒక ఇన్వోకేషన్ సెమాంటిక్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మేబీ అట్మోస్ట్ వన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇదంతా ఏదో ఒక చాయిస్ ఆఫ్ ఇన్వోకేషన్ సెమాంటిక్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి సర్వర్స్ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, మనం ఆర్ఎంఐలో వేరియేషన్స్ ఏంటి, ఆర్పిసిలో వేరియేషన్స్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఆర్పిసిలో మనం ఆటోమేటిక్గా ప్రొసీజర్స్ అన్నాం కాబట్టి ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఆర్ఎంఐలో ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్, ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అన్నాం కాబట్టి అక్కడ కంపల్సరీ ఓఓపి కన్స్ట్రక్ట్సే వాడాలి. ఓఏడి C++ వాడి కానీ లేదంటే జావా వాడి కానీ మనం అక్కడ లాంగ్వేజ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ వాడుకోవాలి టు జనరేట్ ద ప్రోగ్రామ్స్, టు జనరేట్ ద ఇంటర్ఫేసెస్, టు ఇన్స్టాంటియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. అసలు ప్రొసీజర్ని మనం అంటే ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవడానికి అక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామే రాయాలి. ఇక్కడ మనం ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ కాలింగ్, ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్, కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో రోల్ ఆఫ్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ఆర్పిసి. ఆర్పిసిలో క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ స్టెప్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాయో చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ మనకి ఆర్ఎంఐ కమ్యూనికేషన్లో వీ బీన్ హ్యావింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్, రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్, డిస్పాచర్స్, ప్రాక్సీస్, ఓకే, సర్వెంట్స్, స్కెలిటన్స్ అని డిఫరెంట్ మనం చెప్పుకున్నాం, విచ్ ఆర్ బీన్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్. అంటే ఒక 2 ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలంటే అదర్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆర్ఎంఐలో, ఇక్కడ కూడా ఆర్పిసిలో వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఇన్వోకింగ్ ద ప్రొసీజర్స్ యూసింగ్ ద ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్. చూడండి ఇక్కడ క్లయింట్ ప్రాసెస్ ఈస్ దేర్, server process is there. Client process is going to have a client program which is want to communicate with the or invoke a procedure or a program in the server process. Server process లో ఉన్న ఒక ప్రోగ్రామ్ ని కాల్ చేయాలి. ఇది క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్. క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరిని కాల్ చేయాలి, సర్వీస్ ప్రొసీజర్ ని కాల్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇంకా క్లయింట్ ప్రాసెస్ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి, క్లయింట్ స్టబ్ ప్రొసీజర్, కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ సర్వర్ ప్రాసెస్ దగ్గర ఏమున్నాయి, సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్, ఒక డిస్పాచర్, కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్. సో కామన్గా ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నది ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ కూడా మనకు అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్స్ అని అనుకుంటున్నాము, ఇక్కడ ప్రొసీజర్ కమ్యూనికేషన్ అనుకుంటున్నాము. అక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో జరిగితే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ప్రొసీజర్ మధ్యలో జరుగుతుంది. అక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ అని పేరు రాస్తే అక్కడ ప్రొసీజర్ అని పేరు రాస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ని కాల్ చేయాలండి. ఎలా కాల్ చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డైరెక్ట్లీ కాలింగ్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ అవైలబుల్ అట్ ద టెర్మినల్ సైడ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాసెసెస్. ఆ ప్రాసెస్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ టెర్మినల్ సైడ్ ఎక్కడ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటితో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ రిప్లై బేసిస్. ఓకే, ఈ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ అనేవి ఆర్ఎంఐలో మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ న్యూ టు దట్. ఇంకా డిస్పాచర్ కూడా మనకు తెలుసు, బట్ ఇక్కడ డిస్పాచర్ ఏం చేస్తుందో మనం చూద్దాం. అండ్ అడిషనల్ థింగ్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద హెడ్డింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నేమింగ్ ఇస్ క్లయింట్ స్టబ్ ప్రొసీజర్, సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్. క్లయింట్ స్టబ్ ప్రొసీజర్, సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్. అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇవి ఏం చేస్తాయి మనకి, హౌ దే విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ప్రొసీజర్ టు కాల్ విత్ అనదర్ ప్రొసీజర్ అండ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్, అండ్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాలింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ షేరింగ్ ద రిసోర్సెస్ విత్ ఈచ్ అదర్ చూద్దాం. అండ్ వాట్ ఆర్ దీస్ స్టెప్స్ అడిషనల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఆర్పిసి అంటే, నో రిమోట్ రెఫరెన్సెస్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అది మనకు తెలుస్తుంది డయాగ్రామ్లో.
రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్ ఏం అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయటము, వాటిని టేబుల్లో పెట్టడము, వెళ్ళినప్పుడల్లా మళ్ళీ దాన్ని రిఫర్ చేసుకుని ఒక అక్కడ మనది లేకపోతే మనం డిలీట్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోవడం ఇట్లా చేయాలి. సో కాబట్టి రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్స్ లేదు. క్లయింట్ దట్ accesses a service includes one step procedure for each procedure in the service interface. సో ఇది మనకి వెరీ సిమిలర్గా ఉందండి. ఆర్ఎంఐలో మనం చెప్పుకున్నాం ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో రిమోట్గా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాక్సీని మనం క్లయింట్ సైడ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. అవునా కాదా? ఆర్ఎంఐలో ఏం చేసాము, ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో, ఇఫ్ ఏ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ బి ప్రాక్సీ విల్ బి మెయింటైన్డ్ ఎట్ ఏ. ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ విత్ స్టబ్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది, clients that access a service includes one step procedure for each procedure in the service interface. సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ని అయితే మనం కాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రొసీజర్కి సంబంధించిన స్టబ్ ప్రొసీజర్ క్లయింట్ సైడ్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాము. ఇది పెద్ద కొత్త ఏమి కాదు, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. నెక్స్ట్, రోల్ ఆఫ్ ఎ స్టబ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ఎ ప్రాక్సీ మెథడ్. ద సేమ్ థింగ్ దట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాక్సీ మెథడ్ ఏం చేస్తుందో స్టబ్ ప్రొసీజర్ కూడా మనకు అదే చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్, సర్వర్ ప్రాసెస్ కంటైన్స్ ద డిస్పాచర్ టుగెదర్ విత్ వన్ సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ అండ్ వన్ సర్వీస్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఈచ్ ప్రొసీజర్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్. ఏంటంటే అక్కడ ఏముంది అని అంటే, మన డిస్పాచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ సిమిలర్ టు ద కాల్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఏ పర్టికులర్ కాల్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఏ ఆబ్జెక్ట్కి ఏ కాల్ వస్తుందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ హెల్ప్ తీసుకుని డిస్పాచర్ని కాల్ చేసి స్కెలిటన్ యూజ్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళేలాగా ఇంటిమేట్ చేస్తుంది కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ కూడా సర్వర్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అ డిస్పాచర్, దాంతోపాటు వన్ సర్వర్ స్టెప్ ప్రొసీజర్ అండ్ వన్ సర్వీస్ ప్రొసీజర్. ఏం చేస్తాయి అని అంటే, ఫర్ ఈచ్ ప్రొసీజర్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో అది ఏమైతే ఎగ్జిబిట్ చేసిందో, రిమోట్ కాలింగ్కి పాసిబుల్ ప్రొసీజర్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి అని సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏమేమైతే ఎగ్జిబిట్ చేసిందో వాటన్నిటికీ కూడా ఒక్కొక్క సర్వీస్ ప్రొసీజర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఆ సర్వీస్ ప్రొసీజర్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ ఉంటాయి. అలాగే ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క డిస్పాచర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ క్లయింట్ ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ ప్రాసెస్ని కాల్ చేస్తుందో, ఇన్వోక్ చేస్తుందో, ఇమీడియట్గా ద కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెలెక్టింగ్ అ డిస్పాచర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్, having one service stub procedure intimating to that particular server sub procedure and it will be intimated to that particular service procedure. మన సర్వీస్ సంబంధించి ఒక సర్వీస్ ప్రొసీజర్ ఉంది కదా, ఆ ప్రొసీజర్కి ఇంటిమేషన్ వెళ్తుంది. దేని ద్వారా? వన్ సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ ద్వారా. అది ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఎవరు ఇంటిమేట్ చేస్తారు? డిస్పాచర్ ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. సో ద డిస్పాచర్ సెలెక్ట్స్ వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రొసీజర్ ఐడెంటిఫైర్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ మెసేజ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సెడ్. ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే వచ్చిందో ఆ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన ఏ సర్వీస్ ప్రొసీజర్ కావాలో ఆ సర్వీస్ ప్రొసీజర్కి సంబంధించిన స్టబ్ ప్రొసీజర్ని డిస్పాచర్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ స్టబ్కి పంపించేస్తుంది. సో సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో ప్రజెంట్ అయిన ప్రతి సర్వీస్కి ఒక సర్వీస్ స్టబ్ ప్రొసీజర్, ఒక డిస్పాచర్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, డిస్పాచర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, రిక్వెస్ట్కి సంబంధించి ఏ సర్వీస్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ని ఇన్వోక్ చేయాలో దానికి ఇంటిమేషన్ ఇస్తుంది. ఏ సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ లైక్ ఎ స్కెల్టన్ మెథడ్. చెప్పాను కదా, సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇట్స్ అ కాపీ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్. స్కెల్టన్ అంటే ఏమనుకున్నాము, ఇట్స్ అ కాపీ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్, అరే ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్. ఏ మెథడ్ అయితే మనం కాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ మెథడ్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ కాపీ ఏదైతే ఉందో ఆ కాపీని అక్కడ స్కెల్టన్ అన్నాం ఆర్ఎంఐలో. ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటున్నాము, సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ అని అంటున్నాం. ద సర్వీస్ ప్రొసీజర్స్ ఇంప్లిమెంట్ ద ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్. సో సర్వీస్ ప్రొసీజర్స్ ఏం చేస్తాయి అని అంటే, సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న అన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏమైతే మనకి సర్వీసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని అడిగారో, క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది అంటే సర్వీస్ ప్రొసీజర్స్ది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు అవర్ ఆర్ఎంఐ, కాకపోతే మనకి టర్మ్స్ మారుతాయి. ఓకేనండి, రిమోట్ రిఫరెన్స్ మాడ్యూల్ ఒకటే ఉండదు, కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్ ఉంది. దానికి ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా క్లయింట్ నుంచి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇంటిమేట్ చేయాలి, ఫస్ట్ డిస్పాచర్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. డిస్పాచర్ నుంచి ఆ కరెస్పాండింగ్ సర్వీస్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాక సర్వీస్ ప్రొసీజర్ విల్ సీ దట్ ద కరెస్పాండింగ్ సర్వీస్ is going to be get executed. And server setup procedure is very similar to our skeleton in the RMI. Okay, Nandi? Service interface is very similar to the remote interface in the RMI. Okay, so this is about the RPC. So time is
సో మనం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకుని విల్ బి క్లోజింగ్ టుడే ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్. సో మనకి 3 ప్రోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. దట్ ఈస్ ఆర్ఎంఐ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఆర్పిసి ఒకటి, నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్, దట్ ఈస్ ఈవెంట్ బేస్డ్ రిమోట్ కమ్యూనికేషన్. సో ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్లో ఏం జరుగుతుంది, అసలు హౌ దే విల్ బి ఇంటిమేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఈవెంట్ ఎలాగ జనరేట్ అవుతుంది, ఆ ఈవెంట్ని మనం ఎలాగ తెలుసుకుంటాము, దానికి రిలేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ ఎలాగా ఇంటిమేట్ అవుతాయి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కానీ, ఒక ప్రొసీజర్ నుంచి ఇంకొక ప్రొసీజర్ కానీ. వై బికాస్ if we are not having any events and those related notifications are not being intimated from time to time, there is no meaning of the distributed communication. Distributed communication ki meaning ఏ ఉండదు. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఏ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ దగ్గర ఏ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఏ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది, ఏ అప్డేషన్ జరిగింది, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయ్యింది, ఎక్కడ స్ట్రక్ అయ్యింది, what is the speed of it, what is the failure in it, what is the problem with it, how they are being effective, what is the role of that particular program, all these things will be get intimated. సో మీ ప్రాక్సిమిటీలో ఉన్న నెట్వర్క్ ఏంటి, మీ ప్రాక్సిమిటీలో ఉన్న సర్వీసెస్ ఏంటి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్తో మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు, ఎన్ని ఆఫ్ అయిపోయాయి, ఎన్ని డిజేబుల్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఎనేబుల్ అయ్యాయి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి. తెలిస్తేనే యు ఆర్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్. నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఇప్పుడు మీరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ మీతో నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉండగా if I have observed the participants list, I'll be able to count how many been added, how many not been there, who has been departed, who has been added now, కొత్తగా యాడ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు, ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు, లైవ్గా ఎవరిది కన్వర్జేషన్ అవుతుంది, ఎవరు మ్యూట్ అయ్యారు, ఎవరు అన్మ్యూట్ అయ్యారు, సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్, హౌ మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్, ఎలా జరుగుతుంది, ఏంటి, ఎవరిది వీడియో ఆన్ అయింది, ఎవరిది ఆడియో ఆన్ అయింది, నాకు అంత ఇంటిమేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ హావ్ నాట్ బీన్ అ హోస్ట్, somebody are being host, if I try to mute myself, if I am not given with any rights, so నేను అన్మ్యూట్ చేసుకోవడానికి నాకు రైట్స్ లేవనుకోండి, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఐ విల్ బి గెట్ ఇంటిమేషన్ దట్ యు ఆర్ మ్యూటెడ్ బై హోస్ట్ మీరు మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేశారు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు యాజ్ అన్ అలర్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటివి రావాలి, ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్లో దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ notifications and alerts are not there, there is no meaning for the distributed environment and there will not be any acknowledgements for anything. అసలు చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది, నెట్వర్క్లో ఏం జరుగుతుంది అనే ఇంటిమేషన్ మనకి ఉండదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్. సో ఈవెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ వేరు. ఓకే, ఈవెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ వేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఈవెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ మనకి మాక్సిమం మనకు తెలిసిన ప్రామినెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ వర్కౌట్ అవుతుందంటే, ఎగ్జాంపుల్ అవర్ కాల్ సెంటర్స్. సో కాల్ సెంటర్స్ అన్ని కూడా ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్ బేస్డ్ మీద జరుగుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తూ ఉంటాం. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి, హౌ ద నెట్వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. అంటే ఇంటెన్షనల్లీ మనము ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ని కాల్ చేయటము, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అక్కడ ఆర్ఎంఐ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామా, ఆర్పిసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామా, మనం జీమెయిల్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలంటే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, అండ్ వాట్సాప్లో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటే ఒక కాంటాక్ట్తో మనం కమ్యూనికేట్ అవుతున్నప్పుడు, లేదంటే గ్రూప్లో మనం కమ్యూనికేట్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ ఆర్పిసి వర్క్ అవుతుందా, ఆర్ఎంఐ వర్క్ అవుతుందా, దట్స్ డిఫరెంట్. బట్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఓన్లీ ప్యూర్ ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ మీద వర్క్ అయ్యే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్లో ఒక మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అందరికీ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రామినెంట్ ఏంటి అని అంటే, ఒక కస్టమర్ కేర్స్ ఆఫ్ అవర్ మొబైల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. మన మొబైల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ సంబంధించి కస్టమర్ కేర్స్, ఎందుకంటే మన మొబైల్లో ఏం జరుగుతుందో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గెట్ ట్రేస్డ్. సో అంటే మనము వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంత కాల్స్ మాట్లాడాము, కాల్కి ఛార్జ్ ఎంత పడింది, ఎంత ఏ నెట్వర్క్ నుంచి మనము కాల్ చేసుకున్నాము, ఏ నెట్వర్క్ టు ఏ నెట్వర్క్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ వచ్చాము, మన హోమ్ నెట్వర్క్లోనే ఉన్నామా, ఫారెన్ నెట్వర్క్కి వెళ్ళామా, ఎన్నిసార్లు మనకి సిఓ అడ్రస్ మారింది, లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా మనకి అవుతుంది, సో డేటా అయిపోయిందని మనకు తెలియదు, సో ఎందుకు డేటా అయిపోయింది, ఇఫ్ యూ ఆర్ బీన్ సెట్ విత్ ఎనీ కాలర్ టోన్ ఇట్స్ బీన్ డియాక్టివేటెడ్, ఎందుకు డియాక్టివేట్ అయ్యింది, లేదంటే దానికి ఎంత ఛార్జ్ పడింది, ఎందుకు నా దాంట్లో అమౌంట్ లేదు, అకౌంట్ ఎందుకు నాకు ఎంటీ అయిపోయింది, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలంటే యు ఆర్ బీన్ కాలింగ్ ద కస్టమర్ సర్వీస్. సో కస్టమర్ సర్వీస్ వాడు ఓకే జస్ట్ టెల్ మీ యువర్ నెంబర్ అని నేమ్ అని చెప్పేసి జస్ట్ సెకండ్ అని చెప్పేసి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రేస్ ఫర్ యూ. సో అండ్ సో మీరు చేశారండి, మీ యాక్టివ్ ప్లాన్ ఇదండి, మీ టారిఫ్ ఇదండి, మీ కాల్స్ ఇలా జరిగాయండి, మీ డేటా ఇక్కడ యాక్సెస్ అయ్యిందండి, సో దట్ యూ గాట్ డెబిటెడ్ విత్ సో అండ్ సో అమౌంట్, మీ డేటా ఇంకా ఎంత ఉంది, కాల్ డేటా ఎంత ఉంది. సో ఇలా డిఫరెంట్గా ఎలాగ చెప్పేస్తారు, హౌ దే విల్ బి ఇంటిమేటెడ్, ఎలాగ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది అని అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రేస్డ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్ అండ్ లాగ్డ్. అది కంప్లీట్గా ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ఫర్మేషన్, దే విల్ బి రికార్డెడ్ ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనము అడుగుతామో ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ ఓపెన్ చేసి మనకి మన ముందు పెడుతూ ఉంటారు. దే విల్ బి రీడింగ్ అవుట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ అవర్ మొబైల్ కాల్స్, డేటా, చాటింగ్, ఎవ్రీథింగ్. మనం చేసే ప్రతిదీ కూడా మన ఫోన్ని ఎవరో డైరెక్ట్గా ట్యాప్ చేసినట్టే దే విల్ బి డూయింగ్ దట్. ఓకేనండి. సో అట్లా
ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్లో కూడా కమ్యూనికేషన్ క్రైటీరియా మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న సినారియోలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్స్ ఆర్ బీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇట్సెల్ఫ్. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న లైన్ చదివేసి విల్ బి ఎండింగ్. ద యాక్షన్స్ దట్ ద యూజర్ పర్ఫార్మ్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ కాజ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ మెయింటైన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని కాల్ చేయడం వల్ల కానీ, దాంతో వర్క్ చేయడం వల్ల కానీ, దీని యొక్క స్టేట్ కానీ దాని యొక్క స్టేట్ కానీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే అప్లికేషన్లో ఆ చేంజెస్ని నోట్ చేయడము, అప్లికేషన్లో ఆ చేంజెస్ని ఇంటిమేట్ చేయడమే మనము ఈవెంట్స్ అంటాం. అంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ యాక్షన్, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్, ద చేంజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్ ఆర్ state of the application is going to be changed. So that particular changing is noted to be an event. So దాని ఆ చేంజ్నే మనము ఈవెంట్గా మనము కన్సిడర్ చేస్తాం. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ ఎక్స్టెండ్ ద లోకల్ ఈవెంట్ మోడల్ బై అలౌయింగ్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ టు బి నోటిఫైడ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర లోకల్ ఈవెంట్ దగ్గర జరుగుతున్న ప్రొసీజర్ని నంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసేలాగా మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే దే విల్ బి ఎక్స్టెండింగ్ ద లోకల్ ఈవెంట్ మోడల్. లోకల్ ఈవెంట్ మోడల్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ మోడల్లోకి ఎలాగ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాము అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర జరిగే అన్ని ఈవెంట్స్ని నెట్వర్క్లో ఆ టైంకి ఆ సర్కిల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్లో ప్రజెంట్ అయిన అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి అన్ని డిఫరెంట్ లొకేషన్స్కి మనం ఆ ఈవెంట్స్ని నోటిఫై చేస్తాము. పర్టికులర్ ప్లేస్ దగ్గర సో అండ్ సో డేటా వస్తుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాము. ఫేస్బుక్లో సమ్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ ఆన్ టు అవర్ వాల్. మన వాల్కి మనం చాలా మంది పోస్ట్ చేశారు. సో పోస్ట్ చేశారనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వెళ్తుంది వీఆర్ బీన్ మనం పోస్ట్ చేసిన దానికి లేదంటే వాళ్ళు చేసిన దాన్ని మనం లైక్ చేస్తే, మనం షేర్ చేస్తే మనం చేసింది కూడా వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ అవుతుంది, వాళ్ళు చేసింది కూడా మనకి ఇంటిమేట్ అవుతుంది. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అలాగా ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఒక ప్లేస్ దగ్గర జరిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ బీ ఇంటిమేటెడ్ టు ద డిఫరెంట్ పీపుల్, డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. దట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా పబ్లిషింగ్, ఎలా సబ్స్క్రైబింగ్, ఎలా నోటిఫికేషన్స్, ఎలాగ ఈవెంట్స్ని ఇంటిమేట్ చేస్తాము, ఎలా జరుగుతాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే. సో టైమ్ ఈస్ ఓవర్ అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 11:40కి మీరంతా ప్రాజెక్ట్ సెషన్కి కనెక్ట్ అయిపోయినాము. రైట్? ఓకే. ఐఎమ్ లీవింగ్ ద మీటింగ్ నౌ. స్టే సేఫ్, బీ సేఫ్.